جی آئیے تو منڈی کا سبزی منڈی کا افتتاح ہو رہا ہے، تو یہاں پہ ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر ہم تمام آنے والے معزز مہمانوں کو جناب دل نواز جی ایم بردر کی طرف سے اور ان کے ساتھ سیٹ بردر کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور میجر صاحب اور نائی صاحب کو ایک بار پھر پنڈال احمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے جتنے صحافی بردر تشریف لا چکے ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ تشریف لائے، قیمتی وقت نکال کر آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو جزا خیر عطا کرے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو کاروبار میں نے شروع کیا ہے ہمارے دوستوں نے بھائیوں نے کہ اللہ پاک ان کو مزید ترقی دے اس میں، اور زیادہ سے زیادہ ان کے کاروبار میں اللہ پاک برکت ڈالے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ دل نواز بھائی سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ دل نواز بھائی کو گزارش کریں، دل نواز بھائی اور میں تمام معزز مہمان گرامی سب سے پہلے السلام علیکم۔ ڈی ایل یادو کی طرف سے آپ سب کو مہمان گرامی کو ویلکم، سیٹ ہماری برادری کی طرف سے ویلکم، اور تمام ہماری برادری کی طرف سے آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ منڈی ہم نے شروع کرنے کا پروگرام بنایا، پروگرام تو نہیں تھا، بہت مصروفی تھی، میں تو اپنا اعتبار بھی منڈی کرتا ہوں، لیکن تمام زمیندار بھائی جو سب کہتے ہیں کہ ایک منڈی بنائے جو کہ سب عوام کو، زمینداروں کو کوئی ریلیف دے اور وپاریوں کو کوئی ریلیف ملے، تو ان کے حضور ساتھ ہم نے یہ منڈی کا پروگرام شروع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تمام زمینداروں کو عزت ایک مقام ملے گا، تمام وپاریوں کو ریلیف بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو جتنے ہمارے معزز مہمان گرامی جناب میں جتائے صادق صاحب، قاضی احمد اکبر کو سٹیج پہ ویلکم کہتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم نکال کے ہمیں عزت بخشی۔ ٹھیک ہے، ویلکم سب ویلکم۔ بہت شکریہ بھائی، اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے۔ میں اب گزارش کروں گا جناب قاضی صاحب سے کہ وہ آئیں، آپ کی بھرپور تالیوں میں ترجمان پنجاب حکومت جناب قاضی احمد اکبر صاحب۔ قاضی احمد اکبر ہاتھ زندہ باد، قاضی احمد اکبر ہاتھ زندہ باد، میجر صادق زندہ باد، میجر صادق زندہ باد۔ میرا بھائی، میرا دوست، میرا جگر ڈی ایم دل نواز، جتنی اس نے پائی، اس نے بزرگ، اس کی برادری، میرے اپنے چھچ میں جتنے زمیندار، براد، دوست، بزرگ موجود نے، سارے آواز سامنے ہیں۔ سب تو پہلے تو میں چاہوں باری بات پیش کرنا کہ ایک بڑا اچھا کام جس کا آغاز دل نواز اور اس نے سارے دوستہ شروع کیتا ہے، اور میں یہ سمجھنا کہ اس ٹائم سے زمیندار سپورٹ دینی بڑی ضروری ہے۔ میں اس گل میں احساس ہے کہ پچھلے 2-2.5 مہینے میں تو کھاد نے والا بڑی تکلیف کرتی ہے، لیکن ہون الحمدللہ پوزیشن یہ ہے کہ کل بھی 600 بوری کے لیے گوندہ اور 600 بوری ویسا لگی ہے، آنے کل جڑا ہے سوموار ہوتے ہیں 600 بوری کے لیے حضروں آنی پئی ہے۔ 1768 روپیہ سرکاری ریٹ ہے۔ سرکاری لوگ ہر جگہ تے، ہر دکان تے جتے سٹاک پہلے نہ ہوتے موجود ہوں، صبح 9 تو 5 بجے تک ہر زمیندار کو کھاد ملتی اور سرکاری ریٹ تے ہوتے ملتی۔ میرا نمبر تسا کو اویلیبل ہے، کسی زمیندار ہے شکایت ہوئے کہ وہ کھاد منگنا پیا اور اسا نہیں پی ملنی، اور کیڑا دکاندار ہے جڑا نہیں پہ دینا، تسی ظاہر دے کرم اسا فوراً اطلاع کرو تاکہ اسی انہاں فوراً کی رکھو نا۔ شارٹیج ضرور کئی بار آنی ہے، لیکن زیادہ شارٹیج اور زیادہ شرارت پھر ساڑھے اپنے لوگوں سے شروع ہو گئی ہے، اور اسی اس چیز روکنے ہیں تاکہ مہنگی کر کے بیچ سکا۔ زمیندار کو تھوڑے جے تیاڑے ہونے نوٹ بادشاہ اللہ پاک کا دینا ہے، اور ماں بھی تساں سارا یوریا چاہیے، جتنے اساں ہون انہاں دنوں دے وچ پریشر آسی، میں میری پوری ٹیم اسی تہاڈی خدمت واسطے حاضر ہاں۔ تسی اساں اطلاع کرسو جڑے پاسے تسی محسوس کرو کہ دکاندار زیادتی پہ کرنا ہے، کھاد دینے تو انکاری ہے، کھاد کی شارٹیج تحصیل حضرت نہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ میں کرنا ہے کہ کھاد کی شارٹیج تحصیل حضرت نہیں کسی قسم کی۔
साढ़े जमींदारा तक वो चीज पहुंचनी चाहिए। दूसरी गल ये कि जितनियां इतने मंडियां मैं आप भी छोटे जे जमींदार हाँ असी पंजाब दे विच 8 और 9% तक भी कमीशन देने आ इतने मैं पता लगा हरों में भी 5 और 5.5% कमीशन का चलता है। डीएन मेरा छोटा भाई है जिसने इस इफ्तिताह की गल की थी आज तो कोई 15 दिन पहले इस मदरसे से तो मैं इसे एक रिक्वेस्ट की थी मैं कहा डीएन मजा ता आसी कि सारे मंडियां ने 5% से ते तेरी मंडी 2.5% से चले के बाद मैं अक्सर कुछ अच्छे फायदे चाहे और मैं शुक्रिया अदा करना डीएन का अपने भाई का कि आज सुबह जो मैं उसका फोन की थी तो उसका कहा काई साहब जेडी कमिटमेंट तुसां नहीं तुसी बेशक ऐलान कर दियो सारियां मंडियां 5% से चलते हो तो डीएन की मंडी इंशाल्लाह 2.5% होती मेरे दोस्तों सेहत कार्ड मैं एक गल करके इजाजत इंसाई कोई सियासी प्रोग्राम नहीं सेहत कार्ड के हवाले नाल लाहौर डिवीजन असा लॉन्च कर देता है 20 जनवरी असी पिंडी डिवीजन लॉन्च पे करते हैं हर घराने इस किसी सेहत कार्ड मंगने की लोड़ नहीं हर घराने 10 लाख रुपए का जड़ा कार्ड है वो बड़ा शख्सी कार्ड ही सेहत इंसाफ कार्ड बन सी अस्पताल लिस्टा आ चुकी इस दिल ना अटैक डायलिसिस और तमाम वड्डियां बीमारियां इसके मौजूद हों जिसको कार्ड होते हैं मुफ्त इलाज करवा सकते हो शिफा को भी करा सकते हो कैफियत को भी करवा सकते हो। इसके अलावा बड़ी अच्छी खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा साल पहले सेहत इंसाफ कार्ड देता है आज उठे सेहत इंसाफ कार्ड प्लस जारी हो गया है जिसका मतलब ये कि जिस को पहले सेहत इंसाफ कार्ड है जिसके उत्ते 13.5 लाख रुपया लिमिट आई हुण हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा उस बढ़ा के 55 लाख रुपया लिमिट कर दी है यानी कि तुसीं अपने जिगर की कर्मचारी और इसको वड्डियां जिहड़ियां कैंसर दी बीमारियां भी शामिल कर दिया गया इंशाअल्लाह ताला इस साल दे विच साडी कोशिश यही होसी कि इंशाअल्लाह इस साल ने एंड तक असी भी जिगर की पेवनकारी और जितनी वड्डियां कैंसर दी बीमारियां दी जो सेहत इंसाफ कार्ड जरूर आना बाकी महंगाई के हवाले नाल मां भी एहसास है प्राइम मिनिस्टर भी एहसास है मेजर साहब से मैं समझना कि वो लीडर है जिस नेशनल मीडिया के रह के हमेशा इससे गल की है कि महंगाई की वजह तो लोग पिछले पैन और मैं तो हकीकत गल दसा कि मैं आज भी एक जगह गल पर करना है कि इमरान खान की हुकूमत पर अगर कोई कमजोरी है तो उस तरफ महंगाई नहीं तुसी अगर महंगाई का सिस्टम काट दो तो बाकी जैसी तारीख साज इकदाम पे करने हैं ये लोग आखिर के ऐसा 1700 किलोमीटर की सड़क बढ़ाइया नवाज शरीफ की हुकूमत की क्लेम करती है शहबाज शरीफ ने असा 3.5 साल में 2300 किलोमीटर सड़क डिलीवर कर चुके हैं असी 12 यूनिवर्सिटियां डिलीवर पे करते हैं हर जगह असी अस्पताल पे आने हैं कार्डियोलॉजी सेंटर्स पे आने किडनी सेंटर्स पे आने मेरे दोस्तों तारीख साल काफी आने ऐसा 2500 स्कूल अपग्रेड किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह असी हुण तक 2200 स्कूल अपग्रेड कर चुके हैं इस साल एंड तक मसीम साहब पहले कि असी मजीद 2000 स्कूल अपग्रेड करसा दूसरी खुशखबरी ये है कि पंजाब हुकूमत इंशाअल्लाह अगले 1.5 to 2 महीने के अंदर अंदर असी 1 लाख और 9,000 नौकरी पूरे पंजाब में सरकारी नौकरी अनाउंस करो लगे और वो सारिया नौकरियां मेरे साथ की क्यादत है जेडे साढ़े पीटीआई ने जितने स्टेक होल्डर्स मौजूद होना सारे मिल के और जेडे लोग मेरिट पे आने असी कोशिश करता अपने भरावां दोस्तां वा गरीबां वा नौजवानां वा जो उन्होंने हिस्सा पढ़ना उन्होंने तक पहुंचा सका मैं नवाज मुबारकबाद भी देना और उससे दुआ भी करना और नाल अल्लाह पाक को भी दुआ करना कि वो जमींदार जड़ा अपनी सब्जी जिस टाइम वो कटनी शुरू करता है फिर उस सुजुकी ने वेच नक्शे ने वेच के डब्बे ने वेच लोड करता है और जिस टाइम मंडी ने वेच पहुंचना है तो उसे इस गल का एहसास होना है कि मेरा तो किराया भी पूरा नहीं करूंगा बड़ा तकलीफ में लम्हा होना है मैं 2 साल टमाटर लाना रहा और यकीन करो कि मेरी गड्डी में किराया भी पूरा नहीं होना है तो मैं एहसास होना है कि चलो साढ़े पे अल्लाह की मेहरबानी है लेकिन जिस शख्स का घर ही इस चीज पे चलता है उसकी जरूरत के लोग पूरी हों लिहाजा ही मैं समझना कि जड़ा मंडिया का किरदार है इसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका अगर मैं गल करा तो बहुत लंबी गल हो अचानक भी होंगी पिया मुख्तसर गल ही वे कि मंडिया दे अगे नवाज समेत की दरखास्त एक इस कमिश्नर की मेहरबानी की है दुआ मैं अपने भाई ने दरखास्त करता कि जड़ा गरीब किसान टुर के आवे कोशिश करो उसकी जिस का रेट उसका ज्यादा तो ज्यादा कर उसका हक बनना मेरी रब को दुआ है कि अल्लाह ताला
असां इतनी हिम्मत और इतनी ताकत देवे कि असी सब कुछ छोड़ के तुसानी खिदमत करा। मैं इलेक्शन हार के भी तुम्हारी खिदमत में मौजूद हाँ। मेजर साहब तमाम तब मुश्किलात के बावजूद भी तुम्हारी खिदमत में मौजूद ने। ये एक ऐसा गुलदस्ता है कि अल्लाह की मेहरबानी नाल मैं कॉन्फिडेंस का लाग सकता कि 6 साले राती 12 बजे भी आवाज दे सुन मेजर ताहिर का मिलसी ते काजी अहमद खलता पे उसी काजी अहमद का मिलसी ते मेजर ताहिर खलता पे उसी। जी हां काजी ओरे मैं जी मैं जो ताहिर साहब से गुजारिश करता हूं जी कि वहां आजान हो रही है तो आप ताली ना बजाएं। आजान हो गई जी, आजान हो गई। टोपी मजा करनी नहीं आई। क्या ठीक है ठीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब काजी अहमद अकबर साहब, दिलनवाज साहब, इनके बुजुर्ग जनाब हुसनदीन साहब, काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बरकरदारों, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जितने भी कारोबारी हज़रात इकट्ठे हुए हैं, बिलखुसूस एबटाबाद से भी मंडी वाले यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं सबको अपनी तरफ से और अपने बरकरदार दिलनवाज की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। किसानों के जहाँ तक मामलात हैं, जिस तरह अहमद अकबर साहब ने रोशनी डाली कि खाद और यूरिया मिल नहीं रहा, और अगर मिल रहा है तो बहुत मुश्किल तरीके से मिल रहा है, और कीमतें भी आसमान के साथ लोगों ने लगाई है। मैं समझता हूं कि कभी भी खाद की कमी नहीं आई, लेकिन जो कारोबारी हजरात हैं कई वो होर्डिंग करते हैं, खाद को अलग स्टोरों में रखते हैं और एक मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश करते हैं, और उससे फिर वो नाजायज फायदा उठाते हैं। और नेट से अगर एक खाद की बोरी 2000 की है तो 4000, 3000, 2500 में बेचते हैं। ये वो अपनी कब्र को भी भारी कर रहे हैं, चंद सिक्कों की खातिर वो किसानों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। मेरी अजरों और सच के किसानों से ये अपील है कि अगर कोई शख्स आपसे पैसे ज्यादा मांगे, मुझे पता है कि आपकी जरूरत है, आपने लेनी ही है, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलता। आप लेकर, और आपने अभी आजान हुई है, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर आपने ये बताना है कि आपने इस शख्स से इस कीमत पर तोड़ा या बोरी या जो भी है खाद की आपने खरीदी है, और उसमें इतना एक्स्ट्रा लगाया। जब आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, हुकूमत के साथ कोऑपरेट करेंगे, तो मामलात सीधे होंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ, मुझे पंजाब का नहीं पता, लेकिन अटक और हजरों के अंदर आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि फलाने दुकानदार ने
یہ قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ افسر وہاں موجود ہوتے ہیں، افسر بھی ملے ہوتے ہیں ان سے. آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ جی فلانے دکاندار نے ہم سے اتنے پیسے ایکسٹرا لیے. تمہارا کام ہے ان پہ پوری چابی اور ٹگری ٹائٹ کرنا اور ان کو تنبیہ کرنا کہ آئندہ کے لیے یہ کام مت کریں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کسانوں کے لیے، کسان کھیت سے جب سامان اپنی فصل اٹھاتا ہے سبزیاں تو وہ لے کر آتا ہے منڈی میں. منڈی میں آگے دلنواز صاحب، دلنواز سائیں، دلنواز سادہ، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے کرتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ زمیندار کو جو مشقت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اپنے اور اپنی اولاد کا پسینہ بہاتا ہے، کیا اس کو اس کی شے کا، اس کے سبزی کا یا فروٹ کا کیا صحیح قیمت مل رہی ہے یا نہیں. مہنگائی کیوں ہے؟ اگر میں آج زمین سے جا کر آپ سے اٹھا لے کر آؤں تو اللہ پہ یقین کر لیں، جو چیز ادھر آج 5 روپے کلو ہے، مجھے وہاں آپ کی کھیت میں سے ہو سکتا 2 روپے کلو دے دیں. اور یہ بھی ممکن ہے ویسے ہی وہ کہہ دیتے یار آپ ویسے لے جاؤ. لیکن وہاں سے جب اٹھا کر آپ یا منڈی پہ لاتے ہیں اور منڈی سے پھر جب آگے یہ دوسرے جو دکاندار اور تاجر آتے ہیں جو ان سے سامان اٹھا کر آگے لے کر جاتے ہیں دکانوں پہ، ریڑھیوں پہ، اس کا اور کسان کے ریٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک تو اس کو دور کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں منڈی والوں سے بھی، کسانوں سے بھی، اور یہ نہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ کرنا ہے. گورنمنٹ لیول پہ یہ جو سرکاری اہلکار ہیں یہ دینے کا کام نہیں کرتے. یہ ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کر 2-3 کسان ہوں، 2-3 منڈی والے ہوں، 2-3 دکاندار ہوں، اور 2-3 ایسے غریب خریدار جو یہ استعمال کرتے ہیں وہ موجود ہوں، اور بیٹھ کر ایک قیمت طے کی جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مہنگائی ہے، مہنگائی ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ہم تو بار دفعہ کہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ باہر بھی بڑی مہنگائی ہے، باہر دنیا میں بڑی مہنگائی ہے.